सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। दर्शक बंधु आज आलोचना चक्र रे ओडिशार अगणित आध्यात्मिक प्रेमी भाई भणी मानकु स्वागत। बंधुगण, आचरण एवं उच्चारण प्रत्येक मनुष्यर गोटे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट। जो व्यक्तिर आचरण एवं उच्चारण भल रहिला ताकु समाजर लोक माने निश्चय अधिक अग्राधिकार देई थांती, जेपरी मुनि ऋषि मानकर आचरण एवं उच्चारण थाए। सही आचरण एवं उच्चारण को नहीं आज आलोचना को आम आगे नवा। विपिन भाई, आजिकल समाज रे एभली किछि व्यक्ति अछंती जो माने सत कथा कहंती किंतु सत कार्य करंते नहीं। तांकर एभली आचरण एवं उच्चारण मध्य जो पार्थक्य देखा जाए, जो डिफरेंस देखा जाए, तार कौन कारण? देखंतु उच्चारणटा मुहरे करा जाए किंतु आचरणटा तो कर्मरे करी देखैबाकू हुए। कहिबा पई बेसी कष्ट करिया को पड़े कि जने कथा कहिबो। शास्त्रवाणी तो बहुत अछि, जने कथारे केवल कहि दो से कथा कहिबार बेसी कष्ट करिया को पड़ुछि कि किंतु कामरे करी देखैबा पई अनेक कष्ट करिया को पड़िଥାଏ। तो जेमिति गोटे उदाहरण देबी, रोसैर प्रणालीटा जने को जने कहिबो, खूब अल्प समय भितर कहि देबो कि नाही, किंतु जोगाड़ जंत्र करी सब जिनिस पत्र परिवार को कटा परिवा को जो कटा छटा करी रोसई करी खाद्य प्रस्तुत करी अन्य मान को संतुष्ट करी बाढ़ीबा को बहुत समय लगे कि नहीं। पुणी कष्ट साध्य कि नुहे, निहाती कष्ट साध्य। परिवार रे कहिबा लोक बहुत थांती ए संसार रे, किंतु करिबा लोक अल्प केते जण थांती जो माने कर्म करी देखै दियंती। समग्र संसार रे सेमिति खूब अल्प लोक अछंती जे माने जहा कहंती ताहा करंती। आउ किछि लोक अछंती खाली कहंती किछि करंती नाही। आउ किछि भी लोक अछंती कहंती नाही कि करंती नाही, गुड फॉर नथिंग। से माने कहंती नाही कि किछि करंती नाही। विभिन्न प्रकार रो एमिति भाबरे लोक संसार रे अछंती। तथापि संसारटा चलीछि ना चलीनी? चलीछि। संसार चली ईश्वर इच्छा संसार चली। संसार रे जो माने उपदेष्टा आसन रे आसीना माने जो माने अन्य को सत शिक्षा दबा पाई गोटे आसन रे बसी चंती, से माने प्राय ए कथा कहि थांती जे आचरण आ उच्चारण भितर सामंजस्य रहिबा दरकार, डिफरेंस रहिबा उचित नुहे। ए शिक्षाटा समस्त देई थांती। एई भली भाबरे अनेक सब कहंती जे आचरण आ उच्चारण भितरे एई भली पार्थक्य रहुछि बोली समाजर उन्नति हेई पारु नाही, व्यक्तिर मध्य चरित्र गठन हेई पारु नाही। एटा समस्ते कहंती। मो गुरुदेवंकर गोटिए बाणी तो मोर मने पडुछि जे बाणी अछि हेले ठाणी नाही। एटा भी गोटे सुंदर बाणीटी ठाकुर मोर कहिथिले, साधु सन्थ सद्गुरु अवतार धरापृष्ठ को आसी जगतर कल्याण पाई अनेक उपदेशात्मक कथा सब कहि करी जाइछन्ती, जा गुडा को शास्त्र रे सब उपदेशावली पुस्तक रे सब लेखा हिछि। मनुष्य ताकू घुसी किरी ताकू आयत्त करी किरी पढ़ी किरी जगत आगरे बखाणी बसुछि, माने उपदेष्टा साजी से उपदेश दउछन्ती। किए केउ कथा कहिबा उचित विवेचना न करी कहिबाटा भी असीमित न, सेटा समीचीन नुहे। किए कोटा कहिबो प्राय समस्ते कहंती, देखिबे गोटे कथा जे ईश्वर को इच्छा बिना गछर पत्र हले नाही, एटा समस्ते कहंती। ताहेले जेते चोरी डकायती गणधर्षण माने युद्ध हिंसाकांड ए सब ईश्वर को इच्छा होछि, ए सब ईश्वर को इच्छा होछि बोली बुझिया को पड़िबो। एपरि कहि देले तो मनुष्य संपूर्ण दोष मुक्त होई गला, माने मनुष्य पाखरे आ किछि करिवार नाही, मनुष्य केबे दोषी नुहे, से दोष मुक्त होई गला। आ कोन मो गुरुदेव एई परिप्रेक्षी मध्य गोटे कथा कहिथिले जे धनरे निज इच्छा को इष्ट इच्छा बोली मन करी भ्रांति रे पड़िबो नाही। तो मन रे जो भावनाटा उद्रेक होउची, कारण मु होउची पूर्ण भल, मु निर्भुल पुरुष, मु ईश्वर, किंतु तू जीव, तू परम नुहे। तेणु तो भितर भल मंद दीटा जाक अछि। तेणु भल मंद दीटा जाकर भावना तो भितर सृष्टि होउची। तेणु तो भितर जो इच्छा सृष्टि होउची सेटा मो इच्छा बोली तू भाबिबो नाही, भाबिले भ्रांति रे पड़िबो। एटा से कहिचंती। पिला पाठ पड़िबो नाही, फेल हबो, कहिबो भगवान को इच्छा रे मोर फेल हे गला बोली। एटा ठीक हबो कि? समस्त प्रकार चेष्टा करी जेतेबेले सफलता मिलिला नाही, मनुष्य विफल होला, सेतेबेले से दीर्घ निश्वास छाड़े। से जो दीर्घ निश्वास छाड़े सेटा मध्य तार जो विफलताटा सेटा मध्य तार होची कर्मफल।
ए जन्म सीना समस्त प्रकार चेष्टा करिथाए हेले पूर्व जन्मर मंद कर्म प्रभाव ए जन्मर भल कर्म पाई मध्य ताको आशानुरूप फल मिलिला नहीं। फल पाइले मध्य ताहा बेले बेले काम रे आसे नहीं। बहुत लोग बहुत रोजगार करते कि किंतु हाथ में से धनटा को सी रखी पारती अजथारे गोटे नष्ट हो जाए कहीं हो जाए तार मध्य स्वतंत्र गुण सब रही फल पाइले मध्य से फलटा काम लगे ना। व्यक्ति पूर्व जन्म को तो मन रखी ना ना तेणु अज्ञता दोषरु यही जगार से कही पारे जे भगवान को इच्छा बिना किसी हुए ना। से जानिनी पूर्व जन्म कथा से जानिनी कहीं तार एभली होउची से निजको निज जतले बुझी पारेनी कहे ईश्वरन को इच्छा रे जहा हबा कथा होउची। तेबे कहिबार तात्पर्य कोन हैला कि बिल्कुल चेष्टा न करी जे कहे जे माने भगवान को इच्छा रे हेटा होउची माने से भगवान को दोषी साब्यस्त करूची निजे चेष्टा न करी से किछ करू नाही। गछटे केबे लगेइबो नाही गछटे से निजे लगेइबोनी किंतु कहिबो ईश्वरन को इच्छा बिना गछर पत्र हलु नाही। ए कथाटा ठीक हेबो कि वृक्ष को ईश्वर सृष्टि करिसंती ईश्वर पंच महाभूत को मध्य तैयारी करिसंती तांको भीतर प्रकाश करिसंती। पंचभूतरु पवन को मनीष प्रश्वास रे ग्रहण करी बंचिबो पवनर चलाचल वृक्ष द्वारा हेउची कि नाही तेनु वृक्ष ही जीवन व्यवहार पाई गछ को जेतिकी कटा जीवो सेतिकी गछ रोपण होबा मध्य उचित एटा मनीष ज्ञान भीतर रहिबा कथा। ए कथा को बुझी जे ईश्वरन को सृष्टि को रक्षा करिया पाई गछ लगौची से जदी कहिबो जे ईश्वरन को बिछा बिना किछि हो नाही मो द्वारा ईश्वर गछटी लगैले पुणी गछरु आमे निश्वास प्रश्वास को समस्त ग्रहण करू तेणु ईश्वर को आज्ञा को जे पूर्ण भाव में पालन करूची सी कहि पारिबो जे ईश्वर को इच्छा बिना सृष्टि रे किछि हो नाही। जी सृष्टि सर्वत्र ईश्वर को दर्शन करुछि से जदि कहिबो जे ईश्वर को बिना गछर पत्र हले नाही ता पक्षरे एटा ठीक हबो। जी निरामिष भोजन महिमा गान करी गोपन रे आमिष भक्षण करुथिबे से जदि कहिबे स्टेज रे बसिकरी जे आमिष भक्षणटा सर्वादौ परित्यज्य तेबे आचरण उच्चारण सामंजस्य न रहिबार कारण हेउची ए जो माने मनीषर साधनार अभाव। मनीष बिना साधना रे उपदेष्टा आसन रे बसी पड़िले असुविधा हबो जोडा रहिछि शास्त्र रे एटा घोषि करी कुहा जिवो किंतु आचरण रे ताहा फुटेई हबो नाही चरित्रायित करी हबो नाही अनुभव रे पाइबा पई हेले साधना दरकार। मु जहा कहूची मन कर ताहा करू नाही एहाकू ईश्वर जानुचंती कि नाही मते कहिले ईश्वर सब जानुचंती कि नाही तर मनीष बेले बेले ईश्वर को टकिबा पई चेष्टा करे निजे जहा नुहे ताहा सी अन्य आगे प्रकाश करे। तेबे यार जो फलटा प्रतिफलटा मु जदि ठकुची मते भोग करिया को पड़िबो कि नाही ए प्रकार अनुभव जा भितरे नाही तार कर्म विपाक देखा दिए अनुभव बिना से गुडाई कथा कहि पकांती। तेणु एबे आपण बुझी पारले कि नाही जे आचरण उच्चारण भितरे पार्थक्यटा काहेकि रहे साधनार अभाव। जणे घोषिकिरी पढ़िकिरी जो सत ज्ञान दब आ पढ़िला परे निज जीवन को चरित्रायित कला परे कहिबो तो ता भितरे गोटे फरकटे रहिबो। तेणु आचरण उच्चारण भितरे सामंजस्य कार रहिबो ना जे अनुभव सूत्र रे से ज्ञानटा को निज जीवन रे चरित्रायित करिछि। एबे आपण बुझी पारले तो तेबे विपिन भाई अनेक लोक ए परामर्श दियंती आचरणहीन लोक ठारू दूरेई रहिबा पाए एथि ऊपरे आपनकर कोन मतामत माने आचरणहीन मनीष ठारू सब बेले दूरी भल लोकटा दूरेई रहिबा कथा। संसार रे दुई प्रकार लोक अछंती देखंतु जो मान को आपण आचरणहीन बोली कहउचंती मु ताको दी भाग रे विभक्त करूची। गोटिए प्रकार लोक जे से माने सरल विनयी मिष्टभाषी परोपकारी हेले तांको ऊपर सभ्यतार आलोक पड़ी नाही। देखिबे गाँ गहली रे पहाड़िया अंचल रे किछि लोक थिबे से माने सरल लोक विनयी लोक निरक्षर पाठशाठ पड़ी नांती सभ्यतार प्रभाव रे से प्रभावित ए जो आधुनिक सभ्यतार प्रभाव रे से प्रभावित होई पारि नांती सेमानको पाखरे देखिबे आचरणटा ठीक रहिबो नाही। आमे सभ्य शिक्षित मनीष माने तांको ठारू जा आशा करिबा से भरी व्यवहार से हमको देखै पारिबे नाही। ये गोटे कैटेगरी रो आउ किछि लोक अछंती से माने उच्च शिक्षित चालाक चतुर बुझी परनो चालाक चतुर से माने पहाड़िया वनवासी माने को भरी नुहंती माने से माने चालाक चतुर
ହଁ ପୂର୍ବ କଥାଟା କହିଲି ସେମାନେ ଆଚରଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଚରଣ ଭଲ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ, ସଭ୍ୟତାର ଦୌଡ଼ରେ ଧାବମାନ, ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ସେମାନେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର, କ୍ରୂର ପ୍ରକୃତିର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ସଫଳତା ପାଇଗଲେ, କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ଭଲ ଆଚରଣଟା ଜଗତକୁ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ ଆପଣ କଣ ବୁଝିଲେ? ଦି ପ୍ରକାରର ମଣିଷ, ଜଣେ ଆଚରଣ ଶିଖି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ, ବିନୟୀ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ସେ ଭଲ ଆଚରଣ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହିଁ, ଆଚରଣ ଶିଖି ନାହିଁ, ସିଏ ସଭ୍ୟତାର ଦୌଡ଼ରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଭିତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବଟା ହଉଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆଚରଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ ମତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ପରାମର୍ଶ ଅଛି ଆଚରଣହୀନ ଲୋକଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରହିବା କଥା। ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ କି, କଣ ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗେ କଲେ ବାସ ଘଟିବ ଜାଣ ସର୍ବନାଶ, ଏ କଥାଟା ଅଛି। ସାପ ପାଖକୁ ମିତ୍ରତା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ଚୋଟ ମାରିବ, ସାପ କେବେ ସାଙ୍ଗ ହବା ଭଳି ଜୀବ ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଯଦି ଚୋଟ ଖାଇବ ତେବେ ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ତୁମେ ଜର୍ଜରିତ ହବ। ବାଘକୁ ଯଦି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବି, ବାଘ ଭିତରେ ବି ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ବାଘ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଯଦି ବାଘକୁ ମୁଁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବି ତାର ଭୋଜନ ହେଇଯିବି ମୁଁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଜୀବନ ଯିବ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ବାସ କରିବି ନାହିଁ। କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଡିପଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ କଥାର ମର୍ମଟା କଣ ଡିପଲି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯେ ମୁଁ ବାଘ ସାଥିରେ ଯାଇକରି ବାସ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ସାପ କି ବାଘ ସାଥିରେ ଘର କରି ଏକାଠି ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତାକୁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁଟା 17ଟା ୱାର୍ଡ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥାଟା? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ବାସ କରୁଛି କି? ମୋ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତେ କି? ମୁଁ ମୋ ଘରେ ବାସ କରୁଛି ନା? ଦୁର୍ଜନ ଠାରୁ ଯଦି ମୁଁ ଦୂରେଇ ରହିବି ତେବେ ମୁଁ ମୋ ପରି ତାକୁ ସଜ୍ଜନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ଏ କଥାଟା। ତା ଶରୀର ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ରହିବି, ତା ସହିତ ମୁଁ ସ୍ଥୂଳ ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ବେଶୀ ଲାଭ କରିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁଳ ଭାବରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥୂଳ ଦେହଟା ତାଙ୍କର ବେଶୀ ପାଖାପାଖି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକତାରେ ମୁଁ ଦୂରେଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ନା, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏଟା ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଆଚରଣ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛି, ମୋ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ଭାବନାଟେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ତା ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକତାରେ ମୁଁ ତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବି, ଯୋଜନା ବାନ୍ଧିବି, ଉପାୟ କରିବି, କେମିତି ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱ ସ୍ରୋତରେ ମୁଁ ତାକୁ ବି ସାମିଲ କରିପାରିବି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ମଙ୍ଗଳମୟ ପଥର ପଥିକ ମୁଁ ସଜେଇ ପାରିବି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା କଥାଟା? ସେ ମତେ ହିଂସା କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ହିଂସା କରିବି। ସେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବି। ତେବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବି କି? ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଭାର ବହନ କରି ଆସିଛି, ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ମତେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକର କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହେଇପାରିଲି କି? ତେଣୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ଜଗତର ହିତକାରୀ ସାଜିବାକୁ ପଡିବ। ବସୁଧା ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ, ଏ ଚିନ୍ତନକୁ ମୋ ଭିତରେ ଧାରଣା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଛି, ଖରାପ କଥା କହୁଛି, ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛି। ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବି କି? ମୁଁ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଜାଣିକିରି ଅନ୍ୟକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବି କି? ମୁଁ ତାର ପାଖାପାଖି ହେଇ ନପାରେ, ତା ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ନପାରେ, ତାର ନିଜର ହେଇ ନପାରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ, ମାତ୍ର ତାକୁ ନଜର ଦେଇଥିବି। ନିଜର ହେବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନଜର ଦେଇଥିବି। ମାନସିକତାରେ ମୁଁ ତାର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତାର ନିଜର ହେବି। ମୋର ମନେ ପଡୁନାହିଁ କୌଣସି ଏକ ଭିଡିଓରେ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ, ତର୍କବାଦୀ ଠାରୁ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରେଇ ରହିବ ନାହିଁ। ତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ, ତର୍କରେ ନର୍କ ଗତି। ଟିକିଏ ତର୍କ ହେଲେ ପୁଣି ମାଡ଼ ପିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ତର୍କବାଦୀ ଠାରୁ, ତର୍କବାଦୀ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ସେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତା ଠାରୁ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯିବି ନାହିଁ।
जदि दूरे जीवी तेबे ता भितरु मु अबुझामणा को दूर करि पारिबि ना। ठीक तेबे आपण जो मते पचारि थिले जे समाज रे उपदेश दिया जाइछि आचरणहीन लोक ठारू दूर रे रहिबा उचित। तेबे आपण एबे कहंतु आमे आचरणहीन लोक ठारू केमिति दूर को जिबा? आमे आचरणहीन लोक ठारू मानसिकतारे दूरेई हबा नाही। शारीरिक भाव आमे दूर रहिबा किंतु मानसिकतारे आमे दूरेई रहिले ताकू आमे विश्व भ्रातृत्व पथरे आगे नहीं परिबा नाही। मु ताकू निजर बोली भाबिबि परा। अच्छा मो पुओटा जतेले दुष्ट होउची मु ता ठारू दूरेई जाई पारुची कि? ताकू तार दुष्टामी बंद करी ताकू भलो करिबा को चेष्टा करूची। तबे मो पुओ को जेमिति मु निजर भाबुची जगत सारा समस्त को जदि निजर भाबिबि तबे मो आचरणटा ईश्वरंकर आदर्श रे अनुप्राणित होई मो आचरण देखैबि। तबे विपिन भाई मु जहा देखुची कि जने सज्जन व्यक्ति पक्षरे जगतर कल्याण भार बहन करिबा एते सहज कथा नहे। भारी कष्टकर व्यापार। तबे निजको भल मनिष करी गढ़ी तोलिबा एते सहज कथा नहे। आम ओडिशार जने विशिष्ट नाट्यकार थिले अनंत ओझा। से चली गलेनी। तांकर गोटे नाटकर नाटे मु सुनिथिली भल मनिष खोजा चलीछि। सुनिथिबो भल मनिष खोजा चलीछि। भल मनिषटिए पाइबा एते सहज कथा नहे। आमे जगत रे प्रतिदिन जेते लोकंक सहित भाव दियानिया करूचे आम भितर समस्त मनिष अछंती बोली भाइबेनी। सेति पई तो से कोन हृदबोध कले नाटकर ना देथिले भल मनिष खोजा चलीछि। सब परिवेश परिस्थिति रे निरपेक्ष रही तुमर शत्रुता करुथिबा लोकर हित साधन निमंते गोपन रे माने शुभ कामना करिबा मंगल कामना करिबा एटा इते सहज कथा नुहे। मो गुरुदेव गोटिए बाणी देथिले जे अन्याय करिबो नाही, अन्याय को तिले मात्र समर्थन करिबो नाही, अन्याय को भी विरोध करिबो नाही। अच्छा ए कथाटी से कहिथिले सुंदर बाणीटी। प्रथमे प्रथमे ए कथा को मु जेतले पढिली मु किछि बुझी पारलिनी। आपणक भितर भी एबे गोटे संदेह जात होउथिबो ए कथा को सुनला परे। मु भी प्रथम प्रथम सेमिति बुझी पारि नथिली। अरे अन्याय करिबो नाही एटा ठीक अछि, अन्याय को तिले मात्र समर्थन करिबो नाही ए कथाटा भी ठीक अछि। ए कथा को मु बुझी पारिली किंतु जे अन्याय को भी विरोध करिबो नाही एटा कि पड़े ए कथा को मु प्रथम प्रथम बुझी पारिली नाही। जेतेबे गुरुदेवंकर अशेष कृपा हैला करुणा हैला तापरे धीरे धीरे मानसिकतार जेतेबे डेभलप हैला मु कथाटा को बुझी पारिली। विरोध करिबा गोटे नेगेटिव काम नकारात्मक कार्य हो कि नै। कोनोसी कथा को विरोध करिबा विरोध करिबाटा केबे पॉजिटिव हे परिबो कि सेटा नेगेटिव। आपण तो सकारात्मक चिंताधारार मनिष धर्म दांडरे बाट चलुचंती नकारात्मक कार्य आपणक द्वारा करिवे केमिति देखंतु। या परे आमे लॉजिकली सेटा को प्रूव करिबा किंतु स्टार्टिंग पीरियड रे मु एती कहूची जे आपण जने सकारात्मक व्यक्ति धर्मपरायण व्यक्ति शांति परायण व्यक्ति आपण सबले शांति संतोष रे रहिबा पई चाहुचंती। तेबे अन्यर जेतले विरुद्धाचरण करिवे शत्रुता हबो कि नाही? शत्रुता हेले आपणक भितर थिला शांतिटा क्षुर्ण हबो कि नाही, नष्ट हबो कि नाही? निश्चय। तेणु कौन कर आपण जदि जड़े सकारात्मक भावधारार चिंताधारार व्यक्ति आपण तेबे नकारात्मक कार्यटी करिवे केमिति ए संबंध रे संसार रे बहुत लोक कथा मध्य रहिछि। बहुत लोक कहंतिनि कि आ से खराब व्यवहार देखला मु कोन ताको भलो व्यवहार देखैबि। गुळीर जवाब परा गुळी रे संसार रे कथा गुटा नै गुळीर जवाब गुळी रे इटार जवाब पत्थर रे दबा दरकार बोली सम जेसा को तेसा। तेबे केउ कथाटी केउ स्थान रे प्रजुज्य ए जो लोकबाणी सेटा लोक बुझी ना को कथाटा को जागा रे प्रजुज्य शास्त्रबाणी की सदुपयोग करी जानंतिनी बहुत लोक। गुळीर जवाब गुळी रे एटा को जागा रे युद्ध क्षेत्र रे गुळीर जवाब गुळी रे ए कथाटर कार्यकारिताटा कोडी करी कि देखाइ देबो कोठी हम करी कि देखैबा युद्ध क्षेत्र रे एटा युद्ध क्षेत्र रे गोटे आचरणीय कर्म बुझी परछ ना। जे मते 5 पद गाली देला मु ताकू 10 पद गाली देबी ए जागा रे ए लोकबाणी प्रजुज्य नुहे। कारण शास्त्र पुणी कहिचंती जे कहिबा लोक ठारू सहिबा लोक होउची बड़। तो पुणी से बाणी रो आमे सम्मान ताकू दबा कि ना? निश्चय।
ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବୁଝିବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା। ତେଣୁ ଇଟାର ଜବାବ ପଥରରେ, ଏହାର ମାନେଟା ଅଲଗା। ଲୋକ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ମତେ କଥା କହି ଆଘାତ ଦେଉଛି, ମୁଁ ପଥର ପରି କଠିନ ହେବି, ମାନେ ସହିଯିବି। ଏଇଟା ହଉଛି ଇଟାର ଜବାବ ପଥରରେ। ମାନେ ସିଏ ମତେ ଆଘାତ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ମୁଁ ଛାତିକୁ ପଥର କରି କଠିନ କରି ସହିଯିବି। ତେବେ ହେଲା ଇଟାର ଜବାବ ପଥରରେ, ଜେସାକୁ ତେସା। ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ନା ରୋଗ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଦିଆଯିବ? ଆପଣ ତ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କୁହନ୍ତୁ। ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ରୋଗ ପାଇଁ ଯଦି ଔଷଧ ଦିଆଗଲା ସେଟା ହେଲା ଜେସାକୁ ତେସା। ତେଣୁ ରୋଗୀକୁ ଯଦି ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ତତେ ପିଟିକିରି ସାଇଜ କରିଦେବି, ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ପାଣିରେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଗାଧଉଥିଲୁ, ଆଜି ତତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଏଟା ସେଇ ସମୟର କଣ ଆଚରଣୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ନା। ରୋଗ ହେଇଛି ମାନେ ତାକୁ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ ନା। ଯିଏ ଅବୁଝା ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା ହଉଛି ଜେସାକୁ ତେସା। ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦରକାର ସେଇଠି ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ହଉଛି ଜେସାକୁ ତେସା। ସମସ୍ୟାକୁ ବଢେଇବାଟା ଜେସାକୁ ତେସା ନା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବାଟା ଜେସାକୁ ତେସା? ସମାଧାନ କରିଦେବାଟା। ସମାଜରେ ଯେତେ ଲୋକ କଥା ବି ଆମର ରହିଛି, ତାର ଅତୀତରେ ସମାଜର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ମାନେ ସକାରାତ୍ମକ କର୍ମରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାର ଅର୍ଥ ନ ବୁଝି ବହୁତ ଲୋକ ଅନର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ। ୟା ମାନେଟା କଣ ଆଉ କେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଯେ ଜେସାକୁ ତେସାଟା କଣ? ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଜଣକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରି ନିଜକୁ ଗଢି ତୋଳିବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ମାନେ ଛାତି ପଥର ନ କଲେ, କଠିନ ନ କଲେ, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ତେବେ ବିପିନ ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଙ୍କି ମାରୁଛି। ସପୋଜ ବାପ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ବଜାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ବଜାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କଲା, ତ ତାର ସେ ବିରୋଧ କରିବାଟା ଅନ୍ୟାୟର ବିରୋଧ କରିବା କଣ ଠିକ ନୁହଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ବା ବାପ ଝିଅ ଦୁହେଁ ବଜାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ବାହାର ଲୋକ କେହି ଜଣେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲା, ସେଠି କଣ କରାଯିବ? ଅନ୍ୟାୟର ବିରୋଧ କରାଯିବ କି ନାହିଁ? ବାସ୍ତବରେ ସେଠି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରାଯିବ ସେଟା ଅନ୍ୟାୟର ବିରୋଧ ନୁହେଁ। ସେଟା ଅନ୍ୟାୟର ବିରୋଧ ନୁହେଁ। ସେଟା କଣ? ସେଟା ହଉଛି ଧର୍ମ ପାଳନ। ନଜର ଦିଅ, କଥାର ମର୍ମ କଣ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମାନେ ସେଟା ହଉଛି ଧର୍ମ ପାଳନ, ନାରୀ ଜାତିର ସମ୍ମାନର କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଶରଣାର୍ଥୀ, ଆପଣ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ। ଆପଣ ଜଣେ ଶାନ୍ତିକାମୀ ମଣିଷ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ, ଝିଅ, ଘର, ଜମିବାଡି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ନିଜର। ଆପଣଙ୍କର। ଝିଅ ବା ଭଉଣୀର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ସେଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ବା ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରେ ବା ନ ମିଳି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ଏଟା ମନ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ? କଥାଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଚୋରି କରିକି ନେଇ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କିଏ ନେଇ ଯାଉଛି ଆପଣ ସେଠି ପ୍ରତିବନ୍ଧକତାକୁ ଲଗେଇବେ। ଏଇଟା ମୋର ଦ୍ରବ୍ୟ, ମୋର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ତମେ କେମିତି ନେଇ ଯାଉଛ, ସେଟା ତମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଯାଉଛ, ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ବା ଝିଅକୁ କେହି ଜଣେ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲା, ସେଠି ଭଉଣୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରେ ନ ମିଳି ବି ପାରେ। କଥାଟା କଣ ଭଲକରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ବା ଝିଅଟି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ସେ ସେଠି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବଳ କଷାକଷିରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ବଳି ଯିବେ, ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଦରକାର ପଡିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେଠି ତେବେ କଣ ହେଲା? ମୀମାଂସାଟା କଣ ହେଲା? ମାନେ ଏ ଝିଅଟି ଆଗରୁ ଏମିତି କର୍ମ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇସାରିଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇସାରିଛି ଆଗରୁ। ତେଣୁ ତା କର୍ମର ଫଳ ସେଠି ସେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ।
पुणी बलात्कारी संविधान रो नियम अनुसार दंडित हो कि नहीं, जेल जीव कि नहीं, निश्चय तापई तार व्यवस्था पुणी ईश्वर दरबार रे अच्छी, से जेल दंड पाइब। जेल जाऊ बा फांसी जाऊ, आपण पृथ्वी अन्याय को समूले नष्ट करि परिबे ना आपण पृथ्वी बलात्कार को चेष्टा करी संपूर्ण बंद करि परिबे ना कारणटा कोन? कारण सब समय रे मनीष कर्मर फलटा से भोग करी चलीछि प्रति मुहूर्त रे, बुझी पारुछ ना। जे जो कर्म करूछि ताको यथा समय रे सेही कर्म फल भोग करिवा को पड़िबो। तेनु अन्यायर विरुद्ध कले मध्य संसार रे अन्याय केबे बंद हेबो नाही। केउ शास्त्रवाणी केउ स्थान रे प्रयोज्य ताको न जानिले भी जानिथिबा तत्वटा खत सहित समान जे कुहा जाइछि परा अति सर्वदा गहिरित। गोटे कथा देखंतु, अति सर्वदा गहिरित, अति लेंबु चिपुड़िले पिता, पुणी कुहा जाइछि अधिकंतु न दोषाय। तबे दुईटी जाक ज्ञानवाणी गोटिए जगह प्रयोग करि हबो कि ना तेणु अन्याय को केउ क्षेत्र रे विरुद्ध करिवो नाही, तार मध्य विचार बोध रहिबा दरकार। केउ क्षेत्र रे सेटा को विरोध बोली मध्य ज्ञान करा जीवो नाही, बुझी पारुछ ना। जणे कोटिपति अन्याय करूची, तार धन बळ अछि, लोक बळ अछि, मान बळ अछि, सब अछि। जणे व्यक्ति जदि से कोटिपति विरुद्ध रे सुर उत्तोलन करे, ए जणिकिया लोकटा बंचिबो, यार पत्ता हजि जीवो, हां कि नाही? मन देखि कथाटा सुनिबो। तेबे से गरीब लोकटीर जीवनटा बळी पड़ी जीवो कि नाही? दुनिया रे अन्याय विरुद्ध रे अनेक सामूहिक विरोध हेले मध्य, आंदोलन हेले मध्य अन्याय बंद होउछि कि आपनको दृष्टि रे आपण जो देखुचंती? ना आंदोलन करी मध्य मदटाकू बिक्री करिबा केही बंद करि परिबे कि? काहे कि बंद करि परिबेनी कहि परिबे? काहे कि बंद करि परिबे? कारण तमगुणी लोक संसार रे ऑलवेज सब बेले थिबे, तेणु तांको पई खाद्य तो होची सेटा, बुझी पारुछ ना। तेबे शांतिकामी मनीष माने कोन करिसंती ना निशा निवारण केंद्र खोलिसंती। आज्ञा दुईटी जाक अछि, दुईटा जाक अछि, मद दुकान अछि, निशा निवारण केंद्र भी अछि। अच्छा हिंसाकांड रक्तपात को भल न पाउथिबा लोक माने, शांतिकामी लोक माने एई भली तांको स्तर रे गोटे व्यवस्था से करले, बुझी पारलो ना। ए कथा भीतर गोटे चिरंतन अगम्य सत्य मध्य लुचि रहिछि। देख महाभारत को आपण लक्ष्य करंतु, पांडव माने अन्यायर विरोध करि नाहंती कि विरोध करिसंती? करि नाहंती। क्षत्रियर धर्म से माने पालन करिसंती। विरोध करिबा और धर्म पालन करिबा एटा दीटा कथा। से अन्यायर विरोध करि नाहंती। पैतृक संपत्ति रु तांको जेते बेले वंचित करा जाईछि सेते बेले मध्य से विरोध करि नाहंती। तांको पाखरे न्याय थिला, धर्म थिला। कृष्णंकर से माने अति प्रिय, से माने सृष्टिर वास्तव सत्य को जानी थिले। धर्मराज युधिष्ठिर अन्यायर विरुद्ध कले भी काहार मंगल हेबो नाही, उभय क्षतिग्रस्त हेबे। न्यायीर रक्त झरिबो, अन्यायीर मध्य रक्त झरिबो। तेणु धृतराष्ट्रଙ୍କ निष्पत्ति को पांडव माने मानि गले। भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ भଳି उपदेष्टाଙ୍କର परामर्श क्रमे से जाई खांडव वन को कठिन परिश्रम द्वारा इंद्रप्रस्थ रे परिणत कले। जो घरे पोड़ी जाली देबार जो योजना करिथिले सेथिरे भी पांडव माने सुर उत्तोलन करिसंती कि कहंतु जानला परे भी सत्य आ न्याय रे थाई 13 वर्ष वनवास को से स्वीकार करिसंती कि नाही? इंद्रप्रस्थ को एते कठिन परिश्रम करी तैयारी कला परे मध्य सेथिरु ताकू उच्छेद करिया को दुर्योधन चेष्टा कला, जिद धरला। सेते बेले मध्य से नीरव रहिसंती। न्यायपरायण लोक मानकर मनोवृत्तिटा कोन देखंतु, सेते बेले बेसी नीरव रहिसंती। पांडव माने तांको निज तरफरु से युद्ध घोषणा करि नाहंती। शांति प्रिय मनीष केते बेले युद्ध को भल पांती नाही। पांडव मानकू दुनिया रे रखेई देबी नाही, बिना युद्धे देबी नाही सुचक्र मेदिनी। दुर्योधन निज तरफरु ए कथा कहि युद्ध घोषणा करिछि। सेठारे व्यक्तिगत भाव में कहीं भी अन्याय को विरोध करी नाहंती। व्यक्तिगत विरोध से चलिबो नाही, बळी पड़ी जीवो। सामूहिक भाव में महाभारत युद्ध हैला। अन्याय को विरोध करिवार अर्थ हैला अन्याय हेबा मात्रे, अन्याय को देखिबा मात्रे विरोध करी पदक्षेप नेबा। एटा होजे अन्यायर विरोध। मनीष पणिया जा पाखरे थाए से सेपरी करे नाही, बारंबार बुझेइबा को चेष्टा करे। बारंबार बुझेइला परे मध्य अबुझा लोक को से आक्रमण करे नाही। अन्यायी मनीषटी आक्रमण कले निजर सुरक्षा पाई न्यायवंत मनीष जहा करे ताहा अन्यायर विरोध कुहा जीव नाही। ताकू ताहा होची मानव धर्म पालन।
କାରଣ ସେ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିବ ନା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଧର୍ମପରାୟଣ ଲୋକଟା, ଆଜ୍ଞା ୟାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ମାରିଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଇଏ ବଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିବ। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଇଏ ସେତେବେଳେ କଣ କହେ, ଯିଏ ନିଜ ତରଫରୁ ନିଜ ଅଜ୍ଞାନ ଦୋଷରୁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ମରୁ, ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ବୁଝେଇବାକୁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଯିଏ ନ ବୁଝୁଛି ସେ ମରିବା କଥା ମରିବ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଲୋକ ନିଜ ତରଫରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରେ ନାହିଁ। ୟା ଜୀବନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବିପତ୍ତି ଆସେ, ଇଏ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା କରେ ତାହା ହଉଛି ମାନବ ଧର୍ମ ପାଳନ। ସେଇଟା ବିରୋଧ ନୁହେଁ, ବିରୋଧ। ଯିଏ ଅବୁଝା ହେଇକିରି, ଯିଏ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝିକିରି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ସେ ମରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହଉଛି, ତା ପାଇଁ ବି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିକିରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ରାମାୟଣରୁ ଆପଣ କଣ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଜୀବନରେ ସବୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ, ଏଟା ରାମାୟଣର ଶିକ୍ଷା। ମହାଭାରତର ଶିକ୍ଷା ଜୀବନରେ କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। ରାମାୟଣର ଶିକ୍ଷା ହଉଛି କଣ କରିବା ଉଚିତ, ମହାଭାରତର ଶିକ୍ଷା ହଉଛି କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟାୟର ବିରୁଦ୍ଧ ବି କେବେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତର ଶିକ୍ଷା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଅନ୍ୟାୟର ବିରୁଦ୍ଧ କଲେ ଅନ୍ୟାୟ କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟାୟ ବଢେ। ଅନ୍ୟାୟ କରିବାର ଭାବନା ମଣିଷ ମନରେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହବ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ସେଇଭଳି ଏ ସମାଜରେ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି କଥାଟା ନ ଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟା ଦିଆଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥାଟା? ତେଣୁ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ଜଗତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଯେମିତି କେହି ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ, ମନେକର ଏଇ ଯୋଉ ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାର ଘଟୁଛି, କାହିଁକି ଘଟୁଛି ନା ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଛୋଟ ବୟସରୁ। ତେବେ କେମିତି ଏଗୁଡାକ ସେ ନ ଦେଖିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସେଇଟା କରିବା ନା, ସେଇଟା ନ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ୟଭିଚାର ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୂଳ ତ ସିଆଡେ ରହିଲାଣି, ବ୍ୟଭିଚାରର ମୂଳ କାରଣ ତ ସିଆଡେ ରହିଲାଣି। ମୂଳଟାକୁ ସିନା ଉତ୍ପାଟନ କଲେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବଢିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବିପିନ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କଥା କହିଲେ, ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟାୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ସୃଷ୍ଟିରେ ପୁରା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଗୁଣ ରହିଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆଚରଣ ରହିଛି, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ, ନୀତି ଅନୀତି, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସବୁବେଳେ ଅତୀତରେ ଥିଲା, ଆଜି ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ବି ସଂସାରରୁ ଚୋରି ହବାଟା ବନ୍ଦ ହଉଛି କି? ତେଣୁ କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୋରି ଡକାୟତକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ? ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଦମକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାନେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ସେବା ସମବାୟ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଟା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ନ ହବା ପାଇଁ, ନା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଲେ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ? ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ଖବର ପାଇଲେ ଦମକଳ ଗାଡିଟା ପହଞ୍ଚୁଛି, ନା ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଦମକଳ ଗାଡିକି ରଖି ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି? ନାଇଁ, ଖବର ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ କୁହନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦମକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କି? ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ତାକୁ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯିବେ, ଏ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, କିଛି ଅବୁଝା ଲୋକ ବୁଝି ଯିବେ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ସେଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଦୁନିଆର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଏ କଥାଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ତୋଳିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସେଥିପାଇଁ ନ ରହେ, ତେବେ ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିର ପରିମାତ୍ରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେଥିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟେ ରହିଲା, ତେବେ ଅନ୍ୟାୟ କମିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟର ମାତ୍ରା କମିଯିବ, ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯିବ। ତେବେ ବିପିନ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଅନେକ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଶଙ୍କା ରହିଯାଉଛି। ଶଙ୍କାଟି ହେଲା ଯେ ସମାଜରେ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା
ଯେ ଅନ୍ୟାୟୀ ଅଧର୍ମୀ ଲୋକଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ଆମର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କହିଲେ କି ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବାନି, ମାନସିକତାରେ ଦୂରେଇ ରହିବାନି, ମାନସିକତାରେ ତା ସାଥିରେ ରହିବା, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆମେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଟିକେ ଶଙ୍କା ରହିଯାଉଛି, ଟିକେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲେ ହନ୍ତାନି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଚରଣହୀନ ଲୋକଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହି ତିଷ୍ଠି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମନେକର ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ନହେଲେ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯୋଉଠି ବି ଆପଣ ଅଫିସର ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପର ଲେବୁଲରେ ଜଣେ ପୁଣି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ହାୟର ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି। ମନେକର ସେଇ ଉପର ଅଫିସର ଜଣକ, ମାଲିକ ଜଣକ ଆଚରଣହୀନ, ସେଠି ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଚାକିରିଟା କରିବେ ନା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ? ସ୍କୁଲଟିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମନେକର ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ସେ ଶିକ୍ଷକ, ଗୋଟେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ଡେଲି, ସେ ଶିକ୍ଷକର ଆଚରଣଟା ସେ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବଢିଆ ଗଣିତ ପଢାନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନରେ ମାଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଗଣିତରେ ମାଷ୍ଟ୍ରି। ତେବେ ସାରଙ୍କର ଆଚରଣ ଦେଖିକିରି, ମାନେ ସାର ଆଚରଣହୀନ ବୋଲି ଛାତ୍ରଟି କଣ କରିବ? ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଆସିବ ନା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଗଣିତ ବୁଝିବ, ବିଜ୍ଞାନ ପଢିବ? ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାରଙ୍କର ଯୋଉଥିରେ ମାଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସେ ଭଲ ଗୁଣଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସାରଙ୍କର ଯୋଉଥିରେ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଆଗରୁ କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଭଲକୁ ଦେଖ, ମନ୍ଦକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଗାଁର ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କ ମା ବାପାକୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆଚରଣହୀନ। ଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ହେଲେ ତାଙ୍କଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେ କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ମେଡିସିନଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରର ଯିଏ ବସୁଛି ଲୋକଟି, ସେ ହଉଛି ଆଚରଣହୀନ, ସେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆପଣ ତତ୍କାଳିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତା ପାଖରୁ ଆପଣ ମେଡିସିନ ଆଣିବେ ନା ଆଣିବେନି? ତାର ଆଚରଣକୁ ଦେଖିବେ ନା ସେଠୁ ମେଡିସିନଟା ଆଣିକି ନିଜର କାମଟାକୁ ତୁଲେଇ ନେବେ? ନିଜ କାମ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ମନରେ ବି ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଥିଲା ଆଗରୁ। ଆଜି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆରାଇଜ ହଉଛି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ମୋ ଭିତରେ ଆରାଇଜ ହଉଥିଲା ଆଗରୁ, ମୋ ଭିତରେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଉପଦେଶାବଳୀ ପଢିଲା ପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଚନ ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଚରଣ ଠିକ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟାକ ଯାକ କଥା କହୁନି, ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରି ଶେଷରେ ନିର୍ଯାସ ଦେଇଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଚରଣ ଠିକ। ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଚରଣ କେମିତି ଠିକ? ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଚରଣ ଠିକ କେମିତି? ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ସେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରେ ଯେ ଆଚରଣ ନାହିଁ ଖାଲି ତୁଚ୍ଛା ଉଚ୍ଚାରଣ, ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୋକ ତାଙ୍କର କାଳ ମରଣ। ଏଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯିଏ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିବ, କହୁଥିବା କଥା ଯଦି ଆଚରଣରେ କରୁନଥିବ, ମାନେ ଆଚରଣରେ କରିକିରି ଦେଖଉନଥିବ, ତାଙ୍କର ତ କାଳ ମରଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କର୍ମକୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି କାହିଁ ହେବି? ତାଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ତ ସିଏ ପାଇବେ, ତାଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଚରଣ ଠିକ। ସାର୍ ପଢଉଥିବା ପାଠକୁ ପଢ, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବା ତୁମର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହବ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସେ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅପରେସନ ହେବ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଛାତ୍ର ଯଦି ସେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢିବ, ତେବେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଉଚିତ ହେଲା। ଯିଏ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ମାନେ ସିଏ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି ଜଗତରେ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ମୋର ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ପାଇବାର ଦରକାର, ମୁଁ ସେଟା ପାଇବି ନିଶ୍ଚୟ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସିଏ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଲଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଲଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠି ନୀରବ ରହିବି, ନିରୁତା ରହିବି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? କାହାର ଆଚରଣକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦବାର ଅଧିକାର କୌଣସି ମଣିଷର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟାକୁ ଛୋଟା କହିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ଅନ୍ଧକୁ ଅନ୍ଧ କହିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? କାରଣ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛି କି?
ସୃଷ୍ଟି ତାର ସିନା କର୍ମଫଳଟାକୁ ସେ ଭୋଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କିଏ? ନିର୍ମାଣ କରିଛି କିଏ? ଈଶ୍ୱର। ତମେ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରକୁ କହିବ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ନିନ୍ଦାଟା ମୂର୍ତ୍ତି କି ହବ ନା କାରିଗରକୁ ହବ? କାରିଗରକୁ ହବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟା ଆମେ ବଦଳେଇ ଦବା, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଆମେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ କରିବା ନାହିଁ। ଠାକୁର ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ନହେଲେ ପଦେ ପଦେ ବିପଦ, କାଳ ହରି ନିଏ ଆବାସ ଅର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦ। ଯଦି ଆଚରଣହୀନ ହେଇଗଲ, ତମେ ତମ ଜାଗାରେ ଠିକ ନ ରହିଲ, କାଳକ୍ରମେ ତମର ଅର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଭାବରେ ବି ତୁମେ ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ଆଚରଣ ସବୁବେଳେ ଠିକ ହବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କାହାର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ମିଶୁ ନାହିଁ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ଆଚରଣ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ କଳୁଷ ଭାବନା ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ସଜାଡିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯୋଉ ଉଦାହରଣ କଥା କହୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏ ଜଗତକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଟି, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ବହୁତ ସାଧକଗଣ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ପୂରିକି ରହିଛି। ଯଦି କେହି ଜଣେ ବିଚାର କରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମେନକା ଭଳି ଗୋଟେ ନାଚ ବାଲିକି ବାହାଘର ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଚରଣ ଠିକ ନୁହେଁ, ସେ ଲୋକ ଠିକ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଜପିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଟା ବୋକାମି ହବନି? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଆଚରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଜଗତର ସାଧନାର ଯୋଉ ପରିପକ୍ୱ ଫଳ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା ସମୀଚୀନ ହବ କି? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ବାଣୀ ଅଛି, ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରି ନଥିବାରୁ ଏବଂ ଏ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରି ନଥିବାରୁ ଆଜି ସମାଜ ସଜାଡି ହବା ବଦଳରେ ବିଗିଡି ଯାଇଛି। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯାହାର ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖିବା? ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ତାର ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ବୋଲି ତା ଚରିତ୍ରରେ ଆମେ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଉଚିତ ହବ କି? ଯାହା ପାଖରେ ବିଲକୁଲ କାମ ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ମୋଠୁ ଦୂରରେ ରହିଛି, ତା ପାଖକୁ ନ ଗଲେ ମୋର ଚଳିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହୁଏତ ସେ ଆଚରଣହୀନ ଲୋକ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇ ନପାରେ। ହେଲେ ଯିଏ ମୋ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ମୋର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବି ନେବି ତା କର୍ମ, ତା ଆଚରଣର ଫଳ ସେ ଭୋଗ କରିବ। ତା ଆଚରଣ ପାଇଁ ମୋ ମନକୁ ମୁଁ କଳୁଷିତ କରିବି ନାହିଁ, ତାକୁ ସଜାଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାହା ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ତା ସହିତ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା ସେତିକି ରଖିବି। ସେ ମତେ କଥା କହି ଚିଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଚିଡିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଶପଥ କରିବି। ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦବା, ମାନେ ମନ, ବିବେକ, ବୁଦ୍ଧି, ଆମ ଭିତରେ ଏଗୁଡାକ ନାହିଁ କି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ଆମର ଯୋଉ ଚତୁଷ୍ଟୟ ରହିଛି, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଚୈତନ୍ୟ, ଅହଙ୍କାର, ଏଗୁଡାକ ଯୋଉ ରହିଛି, ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବା, ସମତୁଲ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ହେଇଗଲେ ଜଗତରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ? ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିଥିଲେ ଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ତ? ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ, ଆମ କେବଳ ମୋ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ସମାଜର ଅଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିଲା କି ଆଚରଣ ରଖିଥିବା ଲୋକ ବା ଉଚ୍ଚାରଣ ରଖିଥିବା ଲୋକ କାହା ସାଥିରେ ମିଶିବି, କାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବି, ଆଉ କିଭଳି ତା ସାଥିରେ ମିଶିବି, କିଭଳି ନ ମିଶିବି, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମୋ ମତରେ ଆଜି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବ। ଆଉ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ, ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଯେଉଁ ମାନସିକ ଦୂରତା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଥିରେ କିଭଳି ମିଶିବେ, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଥିରେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଅନ୍ୟାୟର ବିରୋଧ କିଭଳି କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଥିବେ। ଏହା ଆଶା ପୋଷଣ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠାରୁ ଆଗେଇ ନେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।